السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، دیوبندیوں کے دو بڑے بڑے مفتی آج پھر سے لاجواب ہو کر بھاگے۔ یہ دونوں مفتی کا کہنا ہے کہ نماز کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، عقیدہ کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، فرقہ پرستی مت کرو، سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، اپنے عقیدہ دیوبندی خبیثوں سے، دیوبندی شیطانوں سے اپنے ایمان بچاؤ، کیونکہ ایمان کے ساتھ ہر عبادت قبول ہوتی ہے۔ ایمان پر دار و مدار ہے عبادت کی قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دو طرح کی نمازی کے بارے میں فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے نمازی کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نمازی کامیاب ہے جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک نمازی تباہ و برباد بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے برباد ہو رہا ہے، اور دوسرا نمازی نماز پڑھ کر کامیاب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کامیابی والی نمازی اگر چاہیے، اگر کامیابی والی نماز پڑھنا ہے تو عقیدہ پہلے دیکھنا ہوگا، کیونکہ کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے خود بھی کافر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اپنا ایمان بچاؤ، دیوبندیوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، کیونکہ دیوبندیوں کے ایک دو نہیں، تقریباً 300 کفریہ عقیدہ ہے، 300 کفریہ عقائد اور گستاخانہ عبارات دیوبندیوں کی کتاب میں موجود ہے۔ اس وجہ سے دیوبندی دنیا کا بدترین کافر ہے۔ دیوبندیوں کے رد کے لیے اور تمام باطل فرقے کے تمام کفریہ عقائد جاننے کے لیے ہمارے دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارا دوسرا چینل کا نام ہے ترجمان اہل سنت، اس پر بھی آج ایک بہت اچھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، آپ سبھی حضرات کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو کو بھی سنیں۔ اس کے اندر بھی دیوبندیوں کی کفریات اور گستاخی بیان کیے گئے ہیں۔ اس چینل پر بہت اچھے ویڈیو ہے، آپ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں ترجمان اہل سنت، اس چینل کو آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں، اور آج کا یہ آڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اپنے دوست احباب رشتہ دار سب کے موبائل سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کروائے، دونوں چینل کو سبسکرائب کروائے، اور ہماری ہر طرح سے امداد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کو راہ خدا میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر گمراہی سے بچائے، آمین۔ جی بتائیے۔ جی حضرت، ایک میں جو ہے یہاں ممبئی میں رہتا ہوں۔ جی میں یہاں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تو سب جگہ جاتا تھا۔ جی تو جو ہے ایک کوئی ہے مطلب بھائی، وہ بولتے ہیں کہ یہاں سب کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو۔ جی یہ جو ہے دیوبند والے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، ایسا بول رہے ہیں۔ جی تو ایسا لکھا ہوا ہے سر کہیں؟ ہاں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات کن کے لیے ہے؟ یہ بات ان کے لیے ہے جن کا دھیان 24 گھنٹے اللہ کی طرف رہتا، ان کے لیے ہے یہ بات۔ لیکن آپ کا میرا دھیان اس طرح سے نہیں رہتا، تو ہم بالکل پڑھ سکتے ہیں نماز۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ مطلب دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ ہے نا، لکھا ہوا ہے، تو اسی میں اختلاف ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جن کا 24 گھنٹے دھیان رہتا اللہ کی طرف۔ مگر حضرت اس میں تو مطلب بتا رہے اس میں ایسا لکھا نہیں ہوا ہے، میرے پاس بھی اسکین بھیجے ہیں، وہ فوٹو کتاب کا کوئی ہے۔ جی مجھے کم سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی قرآن بھی دیکھو، اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آگا قرآن، ہے نا؟ تو قرآن کے لیے بھی تفسیر کا مطلب کا ہونا ضروری، ایسے ہی ان کتابوں کے لیے تفسیر مطلب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی تو اس لیے نماز پڑھ سکتے بالکل، چاہے کسی کا بھی خیال آ رہا ہو۔ وہ جو لکھی نا بات، وہ تقویٰ کی بہت اعلیٰ قسم کی بات لکھی ہوئی ہے۔ مگر حضرت جیسے مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی ایسا مطلب یہ کتاب ہے حضرت تو لکھا ہوا ہے۔ جی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا شاید یہ۔ اچھا، تو مطلب حضرت یہ تو غلط بات ہے نا کہ یہاں کوئی ایسا لکھ رہا ہے کوئی بھی نہ ہو۔ جی ہاں، بس ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی اس بات کی۔ ہاں، اس میں وضاحت نہیں کی ہے، اس میں مطلب بول رہے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے گا تو اس سے بدتر گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ جی ہاں، وہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، اور اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو غلط بات ہے نا حضرت۔ جی
हाँ तो कोई बात नहीं, आप मतलब देखो इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपना अकीदा सही रखना और बस नमाज पढ़ते रहिए आप। ये नहीं हजरत, जैसा अभी गुस्ताखी जो नबी के सामने करता है, अभी जो है इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जी जी कोई अगर ऐसा मतलब ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि नबी का ख्याल गधे और बैल से बदतर है, तो हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। ये जो किताब में लिखे हुए हैं तो इनके खिलाफ नहीं कोई बोल सकता है कुछ। नहीं नहीं, ये असल में क्या है, नबी अलैहिस्सलाम वो सब मानने वाले हैं और बहुत अच्छे जी। से मानने वाले हैं। उन्होंने तकवे की बहुत आला किस्म की बात लिखी है, हर किसी मौलाना की या मुफ्ती की समझ में भी नहीं आती है बातें। मगर हजरत ये वो बोल रहे हैं गुस्ताखी है नबी के सामने। नहीं नहीं, गुस्ताखी नहीं है, कोई ऐसा अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, गुस्ताखी नहीं है। अच्छा, जी। और जो एक दो मसला बोलते हैं उसमें भी बोलते हैं कि नबी का जो है इल्म कम है, शैतान का ज्यादा है। बस इस बारे में मुझे मालूम नहीं, शैतान को इल्म ज्यादा है या नबी को। ये हजरत मतलब बोलते हैं मैं तुम्हारी दलील दूंगा, किताब का पूरा फोटो दूंगा, ये सब सही किताबें लिखी हुई है। देखो एक बात बताऊं मैं आपसे, जी। आम आदमी को इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए कि नबी को इल्म ज्यादा या उनको ज्यादा, या हजरत मूसा की वालदा का क्या नाम था, भाई बहन का क्या नाम था। हमें जो चीजें गुस्ल के फर्ज, नमाज के फर्ज, जो चीजें हमारी जरूरत थी उन चीजों को सीखो करो बस। ये नहीं हजरत, पहले जो है हमें अल्लाह रसूल के बारे में अकीदा कैसा रखना चाहिए, वो पहले फर्ज है या पहले नमाज रोजा है? नहीं, पहले अकीदा फर्ज है। तो ये अकीदे में से आती है कि नहीं कि हाँ नबी का जो है बोल रहे हैं नबी का इल्म कम है, शैतान का ज्यादा है? बस ये मुझे मालूम नहीं इस बारे में तो कि नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का। आप कहेंगे तो मैं आपको देख के बता दूंगा बाद में। तो ऐसा मतलब बोल रहे किताब में लिखा हुआ, फोटो भेज रहे हैं मेरे पास है साहब, फोटो भेजूँ हजरत आपके पास? भेज देना, मैं देख लूंगा। एक मिनट लाइन पर आइए, भेज रहा हूँ। ठीक। आपका नंबर कहाँ से मिला आपको मेरा? जी हजरत, एक जो है भाई ने दिया था मुझे नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, आपके जो भी सवाल है ना, मेरी बात सुनिए, आप मुझे जी। व्हाट्सएप कर देना, मैं इंशाल्लाह उसी का जवाब दे दूंगा आपको तसल्ली बख्श। एक मिनट हजरत लाइन पर रहिए, बस भेज रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए, मैं भी कहीं बैठा इंशाल्लाह आपको इस पे जवाब दे दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना? बड़ी तरह सही है जी। और अभी ये नहीं हजरत, जैसा अभी मैं फोन करूँ कब करूँ आपसे, ऐसे बात कर लेते हैं ना? हाँ, आप कर लेना आधा घंटे में, और अभी ठीक है, बोले हजरत। हाँ मुफ्ती साहब चले गए? हाँ मुफ्ती साहब गए, अभी कहीं बैठे हुए हैं। तो मुफ्ती साहब देखो कितना फ्रॉड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनका 24 घंटा ध्यान अल्लाह की तरफ रहता है। तो ऐसा दुनिया में कोई बंदा है अल्लाह के नबी के अलावा, सहाबा इकराम जिनका रुतबा तमाम अवलिया से, सहाबा इकराम का रुतबा सबसे अफजल व आला है। और सहाबा इकराम के बारे में हदीस में है कि एक दिन हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु एकदम रोते बिलखते हुए जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि नाफका हंज़ला, क्या हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रास्ते में हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हुए जब सुना तो कहा क्या हो गया, अल्लाह रहम करे तुम पर, क्या हो गया? तो हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब नबी के बारगाह में होते हैं तो ऐसी कैफियत तारी होती है कि जन्नत और जहन्नम एकदम सामने ऐसा लगता है। और जब नबी के बारगाह से जब घर को आते हैं तो बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं, दुनिया का ख्याल गालिब आ जाता है, अल्लाह और रसूल के ध्यान हट जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, क्योंकि मेरा कैफियत नबी के बारगाह में अलग तरह का होता है और घर में आने के बाद अलग तरह का होता है। तो ये तो मुनाफिकत जैसा लगता है मुझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा जब पहुँचे तो हुजूर ने फरमाया, जो कैफियत मेरे बारगाह में होते हैं तुम्हारी कैफियत, यही कैफियत अगर घर में रह जाए तो ये कैफियत घर में हो तो ऐसा होगा कि फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगेंगे। तो ये कैफियत सबके बस की बात नहीं है कि हर वक्त 24 घंटा अल्लाह के ध्यान में कोई बंदा रह सके। हाँ, अल्लाह ताला जितना नसीब हो उतना अल्लाह के ध्यान अल्लाह वालों को नसीब होता है।
ہو بھی سکتا ہے 24 گھنٹہ، لیکن بات یہ نہیں ہے، وہاں پر نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بھی بدتر وہاں کہا گیا ہے، سمجھے؟ نماز میں نبی کا خیال بیل اور جی گدھے کے خیال سے بدتر بالکل کہا گیا ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام نے بھی جب نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تشریف لاتے تو نبی کے لیے صحابہ اکرام صفیں چھوڑ دیتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی چھوڑ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دھیان آیا تب تو نبی کے دھیان آیا، نبی کے خیال کیے، اور ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے فلاں آ جاؤ، بلایا تو وہ صحابی نماز میں ہی رہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں مجھ سے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو پکارا تھا، تم نے کیوں نہیں سنا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، کیونکہ وہ صحابی کو اس کا علم نہیں تھا کہ نماز توڑنا چاہیے، حضور کا جواب دینا چاہیے، یا نماز میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے ان کی یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ کے نبی تم کو پکارے، نبی کے پکار کا جواب دو۔ یہ نہیں کہ نماز میں جواب مت دو، نماز میں دھیان رکھو۔ جب 24 گھنٹہ اللہ کے دھیان میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے تو یہ حکم بھی تو اللہ کو سنانا چاہیے تھا، یہ حکم بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنا چاہیے تھا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف یہ بات ہے کہ نماز کے حالت میں بھی اگر نبی پکارے، نبی کے پکار کا جواب دو۔ اور ایک صحابی نے جواب نہیں دیا، وہ صحابی کو اگر اللہ کا دھیان ہی زیادہ اللہ کے دھیان میں ہی مصروف تھے تو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز میں جب بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ جس وقت بھی نبی پکارے، نبی کے پکار کا جواب دو۔ اب یہ ثابت ہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، کسی بھی نماز ہو، اگر نبی صحابہ کو پکارتے، صحابہ اکرام کے لیے ضروری تھا نبی کے پکار کا جواب دے اور نماز اسی حالت میں واپس نبی کی طرف آ جائے، اور نماز سے بیچ میں حضور کے فرمان کو عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، یا جو بھی حضور نے حکم دیا حکم پورا کرے، پھر باقی نماز پورا کرے۔ جیسا 4 رکعت نماز میں 3 رکعت پڑھ چکے تھے، اب 1 رکعت رہ گیا تھا، تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کا کام کیے، اللہ کے نبی نے جو بھی کام فرمایا، جو بھی حکم دیا وہ کام پورا کیے۔ پھر کام پورا کرنے کے بعد ان کی 3 رکعت نماز جو ہے نا، وہ نماز ضائع نہیں ہوئی، وہ 3 رکعت میں ابھی نماز میں ہی ہے، حضور کی خدمت میں بھی ہے تو نماز میں ہی ہے۔ اب حضور کی خدمت پورا کرنے کے بعد جائیں گے، جا کر 1 رکعت پڑھیں گے، پہلے جو 3 رکعت پڑھ چکے ہیں، اور حضور کے خدمت جتنی دیر کام کیا اتنی دیر نماز میں ہی ہے۔ اب بتائیے حضور کا نماز میں اور کون سا دھیان؟ اللہ کا دھیان۔ اللہ کا دھیان کیا کریں گے؟ کون کیسے اللہ کا دھیان کریں گے؟ بتائیے، اللہ کا دھیان کرنے سے تو اللہ منع فرماتا ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں، اللہ کے مخلوق کے بارے میں سوچنا۔ اللہ کے بارے میں سوچنے سے گمراہ ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس بارے میں سوچنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے اللہ کا دھیان رہو، اللہ کا دھیان کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہے، وہ کتاب میں تو سب کے لیے بتایا گیا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا علم زیادہ ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے علم کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، کیونکہ نبی کے علم کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور شیطان کو تو کائنات کا ہر چیز، ہر جگہ کا علم ہے، ہر جگہ کے بارے میں شیطان جانتا ہے، ہر جگہ بہکانے کے لیے جاتا ہے، وہ شیطان کے بارے میں مانتا ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب یہ کیسے کہے گا کہ نبی کا علم زیادہ ہے، شیطان کا علم کم ہے؟
اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو شاہد بنایا، امت کے ہر اعمال کے گواہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو بنایا، نبی کے نور کو بنایا، اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا، اس نور کے سامنے پوری کائنات کو بنایا۔ کائنات کی ہر چیز بنتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اس لیے ہر چیز کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لوگ کیوں چھپاتے ہیں نبی کے علم کو؟ جی اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ جو خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا نمبر تو گروپ سے ملا ہے۔ جی جی آپ بتائیے۔ مولانا کی طرح جی تو آپ مولانا کی طرح لگ رہے تھے، تو ہم سوچا کہ آپ مولانا صاحب ہیں نا؟ جی جی تو حضرت یہ ہمارے طرف جیسے یو پی سے بول رہے ہیں، ہم بنارس سائڈ سے، گاؤں میں جیسے جماعت آتی ہے، جی تو اس میں جیسے جھگڑا فساد بہت ہو رہا ہے، تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سوچ رہے تھے جانے کے لیے، تو کون سی جماعت میں جائیں؟ جیسے ایک دو گٹ ہے، اس میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، فساد۔ جماعت میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں نا، کسی بھی گروپ میں چلے جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد تو صرف جیسے دونوں، جی جی، تو یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اب جیسے بنگلہ دیش میں دیکھیے 6 لوگ مار گئے ہیں، بھائی مننے کے لیے جائیں ہم؟ میں بتا رہا ہوں کہ جھگڑا جو ہے وہ کچھ کا نہیں ہے، وہ جو سب ملے ہوئے تو آدمی خواہ کی پرانی باتیں نکالتے ہیں۔ آپ جماعت میں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے رضا کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کے ساتھ چلے جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ارے تو وہی تو سمجھنے کے لیے ہے نا۔ آپ بتائیے، مر گیا، بتائیے وہاں بھی ہم مار دیں گے، بتائیے تو کیا ہوگا؟ ایسے کیسے مار دیں گے کوئی؟ ارے تو ہو نا، بنگلہ دیش میں دیکھیے مر گئے 6 لوگ۔ ارے تو وہ بنگلہ دیش ہے، یہ انڈیا ہے، بنگلہ دیش میں انڈیا میں بہت فرق ہے۔ بھیا بنگلہ دیش میں انڈیا میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈیا ہے، یہاں نہیں ہوگا ایسا۔ ارے حضرت یہیں تو زیادہ ہو رہا ہے نا۔ اب بنگلہ دیش تو ہم دیکھے نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں تو یوٹیوب پہ دکھ گیا ہم کو۔ اچھا یہاں کہاں ہو رہا ہے بتائیے، کوئی 1-2 کیس؟ یہاں پہ ابھی نظام الدین مرکز میں ہوا تھا 2017 میں، ایک لوگ بتا رہے تھے، ہمارے دوست ہیں وہ، تو وہ بھی سمجھنا چاہتے تھے۔ ہاں تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ 2017 میں افطار کے ٹائم جھگڑا ہوا تھا، 4 آدمی مر گئے تھے۔ اچھا میں مارننگ میں بات کروں گا آپ سے، تھوڑا میں ابھی مولانا بزی ہوں۔ صاحب، حضرت مولانا تھوڑی دیر 5 منٹ بات کیجئے، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ارے میں پوری، ہاں بولو۔ سنیے نا، میں وہ توصیف بھائی کا دوست بول رہا ہوں۔ تو جماعت میں آپ بول رہے ہیں انڈیا میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، انڈیا میں دارالعلوم دیوبند سے مولانا سعد گمراہ ہے کر کے بولے، اور پھر مولانا سعد کا ہی سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے بھوپال میں۔ اب بھوپال کے اجتماع میں جو مولانا سعد گروپ والے ہیں اور شورا والے کہہ رہے ہیں اس اجتماع میں مت جاؤ، یہ شورا مولانا سعد کے ساتھ اجتماع میں جانا حرام ہے، اس کا بیان سننا حرام ہے، اور یہ گمراہ آپ ہے۔ کرتے کیا، آپ کیا کرتے ہیں پہلے یہ بتائیے؟ میں کیا کرتا ہوں حضرت، میں بھی ایسا ہی سمجھنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے، کام کاروبار ہے میرا۔ نہیں پھر بھی بتائیے، پھر بھی میرا اپنے وہ بارے میں تو کچھ بتائیے۔ لکڑی کا کاروبار ہے میرا۔ ٹھیک، اور بس ایسے ایجوکیشن ہی میں کیا کر رکھا آپ نے؟ جی، ایجوکیشن میں کیا کر رکھا ہے آپ نے؟ میں تھوڑا پڑھائی کیا مدرسہ میں، کتنا، کہاں تک؟ بس تھوڑا بہت۔ پھر بھی بتائیے۔ بتائیے، پہلے یہ گمراہی کے بارے میں بات کیجئے، مجھے ذرا تھوڑا۔ پہلے آپ اپنے بارے میں بتاؤ گے مجھے، جب آپ کے بارے میں بتائیے جبھی تو آگے بات کروں گا میں۔ اچھا تو آپ، میں کتنا پڑھا اس کے حساب سے ہی بات کریں گے۔ آپ اپنی بھائی بتائیے، کچھ تو بتاؤ اپنے بارے میں۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ذرا بتائیے مجھے۔ اچھا بتاؤ، پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ بھائی۔ نہیں، آپ یہ بتائیے کہ شورا والوں کے ساتھ ہم جماعت میں جائیں یا سعد والوں کے ساتھ میں جائیں؟ نہ میں نہ شورا نہ کچھ، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو سمپل اتنا جانتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جہاں جانا چاہے تو وہاں چلے جاؤ۔ تم شورا یہ ساتھ جب ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے عقیدہ، تم اپنا عقیدہ درست رکھو، بس دوسرے سے لیتے ہو۔ آدمی کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو فرمایا مولانا صاحب، اللہ نے فرمایا حق کا ساتھ دو، اللہ نے فرمایا حق کا ہاں، ساتھ دو، اللہ نے فرمایا حق کا ساتھ دو۔ جب گمراہ ہے، گمراہ کے ساتھ جا کے مر جائیں گے تو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ آخر انجام کا ہی اعتبار ہے نا۔
भाई आप आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? अच्छा, मुझसे क्या कहना, क्या पूछना चाहते आपसे हैं, ये ये बताइए कहना साहब। चाहता हूँ कि जब दोनों ग्रुप झगड़ रहे हैं तो हाँ। देवबंद से खुलकर इजहार एक 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 जमात के बारे में खुलकर ऐलान क्यों नहीं कर दे? अब ये लोग और झगड़ा देख के तमाशाई बने हुए हैं बड़े बड़े उलमा। जी जी। कोई एक बोल उलमा रहा है फिर इकराम, भी उनकी तरफ से। उलमा इकराम, देखो अगर आप इस ओहदे पे होते ना, जिस ओहदे पे मौलाना देवबंद वाले हैं, ठीक है, तो आप भी इस वक्त में ये फैसला नहीं करते। उम्मत जो है, जाहिर सी बात है, उम्मत अभी गुमराह क्यों है? उम्मत पढ़ी लिखी नहीं। अरे जब पढ़ोगे, गौर करोगे, जब भी तो पता लगेगा ना कि देवबंद वाले क्यों नहीं फतवा दे रहा। फतवा दे भी दें, मान लें एक गुट को उन्होंने सही कह दिया, तो एक गुट वाले जितने भी हैं सारे वो तो बेकार ही जाएंगे ना। क्यों गुट बंदी? आप तो शुरू में जमात के काम जब मैंने सुना ये लोग अल्लाह और रसूल के काम करते हैं और किसी आलिम की तरफ नहीं बुलाते। जब बरेलवी लोग ना एक जमात को बुलाकर जमात जब उस इलाके में पहुंचे तो बरेलवी लोगों ने कहा तुम अशरफ अली थानवी को मानते हो और तुम गुस्ताख हो, काफिर हो। तो वो जमात वाले कहते हैं हम किसी मौलवी को नहीं मानते, हम तो अल्लाह और रसूल की बात करते हैं। आप खुद बता रहे हैं एक गुट वाले। अब ये तो अल्लाह रसूल की बात नहीं हुई ना। अल्लाह व रसूल के हक बात जिधर है अरे भाई आप, उधर अच्छा को सुनो, मानना आप चाहिए। सुनो, अरे सुनो, अब मुझसे क्या चाहते हैं, अब ये बताओ। आपसे ये कहे यार जान ना तो पहचान, आप तो ऐसे लड़ाई करे। बड़े उलमा तो बात नहीं करते, खुलकर हक का इजहार करते नहीं। तो कम अच्छा से कम अच्छा, छोटे उलमा से ही जो हमसे बात करे उसी से हम बात करके ये फाइनल हम ऐलान कराना चाहते हैं कि आप मैं ऐलान सिंपल कर ये दो जाता कि हूँ। एक हेलो, गुमराह है एक हक पर है, या सुनो, फिर दोनों गुमराह है। आप कह दो जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े उलमा कहे हैं। सलमान नदवी ने कहा है कि शूरा वाले गुमराह है, मौलाना साद हक पर है क्योंकि आमिर होना चाहिए और आमिर है ये। और शूरा वाले की तरफ से बड़े बड़े उलमा जैसा पाकिस्तान के तकी उस्मानी साहब और फिर दूसरे उलमा ने कहा कि शूरा वाले हक पर है, और ये तारिक जमील भी शूरा वाला है। और बांग्लादेश में तो मौलाना साद के ऊपर पाबंदी लगा अच्छा दी। सुनो, हेलो, हाँ भाई सुनो, बोलिए। देखो मैं सिंपल इतना जानता हूँ, मैं किसी के इसमें बीच में नहीं पड़ता हूँ। मुझे तो अपने आमाल को दुरुस्त करना। दूसरा ये है कि जो भैया भाई बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमा इकराम के बारे में कुछ कहना सुनना भी समझ रहे हो ना क्या है? उलमा आप इकराम के समझ बारे रहे हो में, पहले? उलमा अगर हक परस्त ना हो, उलमा तो दो तरह के हैं। एक आप कैसे नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे ना हक है? आप कैसे कह, आपके क्या मैं दलील है आपके जब पास? देखिए मैं एक उनसे हदीस सुना। सुनो, आपको देखो, सुनो हदीस सुनो, मेरी बात सुनो। आपको, आपके पास क्या दलील है कि वो हक पर नहीं है, मौलाना साद या दूसरे मौलाना इब्राहिम? बताइए, अच्छा, क्या मौलाना दलील है आपके साद साहब पास? ने ये कहा कि इस दौर के तबलीगी साथी अंबिया और सहाबा इकराम से अफजल है। ये अरे कहा। भाई वो आदमी जब बयान करता है तो बयान में जबान फिसल जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुमराह हो गए, वो जो है अच्छा, बिल्कुल वो जबान फिसले इतनी तो उसे उनकी सुनो, तौबा नहीं है, समझा? आपकी जबान आपको फिसल गई आपको अच्छा, तो आपने उस पर आपको तौबा। कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि उन्होंने तौबा नहीं करी होगी? तो आपको कैसे पता है कि उन्होंने तौबा तौबा नहीं करे करी? तो बताएं उनके साथी। जब क्यों इतना तौबा, झगड़ा वो क्यों हो रहा है तौबा फिर? नहीं, तौबा सबके तो सामने उन्हें करेंगे तौबा वो। करी। मौलाना साहब आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जरा इत्मीनान से आप जब बोलते हैं ना मैं खामोश होकर आपकी बात सुनता हूँ, तो आप भी मेरा जरा सुने मौलाना साहब। न मौलाना साद ने अगर असल में तौबा मेरे करा, पास टाइम नहीं है, मैं अगर इसलिए तौबा कह रहा हूँ, किया, बताइए। क्योंकि आप हक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे हम्म। उलमा के बारे में ही बताया गया है कि फितने के ज़माने में जो आलिम हक ना बोले, हक वाज़ेह ना करे, उसकी फ़र्ज और नफिल कुछ भी कबूल नहीं होता। फला यक़बलु लहुम सरफ़न वला अदला। हाँ, हम्म। उसके फ़र्ज नफिल कुछ भी कबूल नहीं होता। मैं अगर शुरू में ही मैं बोल देता कि मैं आलिम हूँ, तो आप मुझसे बात करने से पहले फ़ोन काट के भाग जाते हैं मौलाना साहब। तो ये मैं तो मैं। नहीं भगता, देखो मैं नहीं भगता, मैं पहले कह रहा हूँ, मौलाना हाँ, साद हो या फिर दूसरे मौलाना हो, मैंने क्या कहा, मैं अपनी बात जानता हूँ कि भाई खुद ठीक हो, सारी चीजें सब कुछ ठीक है, अपने कपड़े अपने, ये सारी चीजें ठीक कर लो आप, हाँ, ठीक है, मैं दूसरे देखो फिर मैं अपने आप झूठ ये भी छू नहीं बोला। जाएंगे। मेरा लकड़ी का कारोबार है। हाँ, मैं भी आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ ये जो मौलाना साद और मौलाना शुरा वालों का जो झगड़ा है, इस हाँ जी, झगड़े में सारे तबलीग हर गांव गांव में झगड़ा हो रहा है। इस वक्त आलिम उलमा देवबंद को चाहिए कि खुलकर एक ग्रुप का हक का ऐलान कर दे। अगर उलमा देवबंद हक पर है, हम तो उलमा देवबंद को भी हक पे नहीं समझते, लेकिन कम से कम फितना तो खत्म हो जाए, देवबंदियों का आपस का झगड़ा तो खत्म हो जाए। लेकिन अरे भाई देवबंदी देखो जो सुनो, कुआं खोदा था उम्मत को बांटने का, जो कुआं खोदा था उलमाए हाँ, देवबंद ने, उसी कुआं में खुद गिर रहे उलमाए देवबंद। आज तबलीग वालों से देवबंदी उलमा इतना परेशान है, हर मस्जिद का इमाम उलमाए देवबंद
खुद तबलीग वालों से बेजार है। ये मैं देख चुका हूँ, तजुर्बा कर चुका हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये बताइए आप देवबंदी उलमा क्यों खुलकर हक बात का ऐलान क्यों नहीं करता एक ग्रुप का? मुझे लगता है कि भैया उलमा देवबंद मैं की इतना, अब सुनो, मैं तो उलमा इतना बड़ा देवबंद की आलिम नहीं हूँ ना कि कमजोरी मैं से जाके मौलाना क्या नाम है, मौलाना कासिम से और क्या नाम है, मैं मौलाना रशीद मदनी से जाके इस बात पे मुतालबा करूँ। मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं। तो आप मुझसे सारे उलमा मेरे मिलकर मुतालबा करें हर जगह। जैसे सुनिए, हाँ आसाम के सारे उलमा मीटिंग करके फाइनल कर दिया कि कहीं भी साद वालों का साथ नहीं देना है। सादियानी और कादियानी दोनों एक है, ये सादियानी इन्ना लिल्लाहि कादियानी व है। इन्ना इलैहि तो राजिऊन। अच्छा, आसाम के उलमा ने ऐलान किया, बांग्लादेश के उलमा ने ऐलान किया, और इंडिया में भी हाँ, छोटे मोटे जगह, बहुत सारे जगह ऐलान कर चुके हैं। लेकिन असल बात यह है, दारुल उलूम देवबंद वाले डर रहे हैं कहीं बगावत, उनके खिलाफ बगावत ना हो जाए। साद वाले इतनी ताकतवर हो चुके हैं ये भोपाल और दिल्ली में, दिल्ली, अच्छा, भोपाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में साद वाले बहुत ज्यादा ताकत में है, और गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में शूरा वाले ताकतवर है। तो आप देवबंद वाले अपने चंदा, इनका बंद होने का डर है, हक बात का, अल्लाह और रसूल का खौफ इनका नहीं है। इनको सिर्फ चंदे का डर है कि आधा चंदा जैसा डबल होता है, पूरे शूरा वालों का चंदा भी दारुल उलूम देवबंद को मिलता है, साद वालों का चंदा भी दारुल उलूम देवबंद का मिलता है। अब सिर्फ चंदा बंद होने का डर है, क्योंकि साद वालों के खिलाफ ऐलान, दोनों जमात तो चलता रहेगा। अब यह झगड़ा हर मस्जिद में झगड़ा चलता रहेगा। एक जमात दूसरी जमात के बोरी बिस्तर मस्जिद से फेंकते रहेंगे और मारपीट होती रहेगी। निजाम, आपने कहा कि इंडिया में झगड़ा नहीं हो रहा है। इंडिया में मैं खुद अपने आंखों से, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, इस इलाके में भी आंखों से मैंने झगड़ा और लड़ाई, मारपीट मैंने देखा तबलीग वालों की। हाँ, और निजामुद्दीन में 4 लोग मरे थे इफ्तार के वक्त दस्तरखान पे, वो भी झगड़ा सिर्फ नजराना का ही था। ये तबलीग वाले कहते हैं हम फी सबिलिल्लाह करते हैं, अल्लाह और रसूल का काम करते हैं, हमको नोट और वोट नहीं चाहिए। हालांकि इनको नोट भी चाहिए, वोट भी चाहिए। सऊदी के शुयूख आए थे, उनके लिए दस्तरखान बिछाया इफ्तार का। उसी इफ्तार के दस्तरखान पे साद वाले, शूरा वाले यानी लड़के मरे, कुत्ते की तरह लड़े, क्योंकि साद वाले दस्तरखान बिछाए थे सऊदी के शुयूख के लिए, बड़े बड़े मालदार जमात आए थे, तो शूरा वालों ने उस पर अटैक कर दिया। तो इसी तरह हर जगह लड़ाई हो रही है। और हर मस्जिद के, आप अगर आलिम है, किसी मस्जिद के आप इमाम है, उस मस्जिद में अगर 10 शूरा वाले हैं, 5 साद वाले हैं, तो वो शूरा वाले चाहेंगे कि इमाम हमारी तरफ हो, साद वाले चाहेंगे इमाम हमारी तरफ हो। अगर आप देखें कि शूरा वाले ज्यादा तादाद में है, शूरा अच्छा, वालों आप के कहीं साथ में इमामत गए। भी करते हैं क्या? मैं इमामत भी करता हूँ, मदरसा भी पढ़ाता हूँ। किधर? मैं एक मदरसा, मेरा महाराष्ट्र में सांगली जिले में इस्लामपुर में मदरसा जी, चलता है, ठीक, और माशाल्लाह। दूसरा और एक मदरसा आंध्र प्रदेश में चलता है। अभी मदरसा वहाँ आंध्र प्रदेश में अभी अभी शुरुआत किया हूँ। हाँ, अभी माशाल्लाह, आप तो देखो मदरसे के बड़े मोहतमीम साहब जिम्मेदार हैं ना। जी, जी, मैं बड़े माशाल्लाह, बहुत पैमाने ही पे खुशी बहुत हुई। बड़ा मोहतमीम जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तेरा जहाँ अरे फिर गिरान भी है, 2-2 सुनिए ना, मदरसा चला रहे हो जहाँ हजरत। पर कम इल्मी और जहालत ज्यादा है, उस इलाके में मदरसा खोलकर उस मदरसे के जरिए से वहाँ आसपास के इलाके को मैं कंट्रोल करता हूँ। वहाँ देहातों में अपने मदरसे के तलबा को जुमा भेजता हूँ, वहाँ तलबा जाके जुमा पढ़ाते हैं। कभी कभी मैं खुद जाके तकरीर करके लोगों की इस्लाह के लिए मैं इस तरह काम करता हूँ। छोटा ही मदरसा है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। फरागत कहाँ से आपकी? मैं बरेली शरीफ का हूँ। अच्छा, बरेलवी शरीफ के हैं, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, तो आप कहाँ के फारिग हैं? मैं तो मसूली, गाजियाबाद। गाजियाबाद के। मौलाना साहब का नाम क्या जी, है? हसनैन। हसनैन साहब। तो आप बताइए, जी। ये जो उलमाए देवबंद ने एक किताब, मैं तबलीग जमात के बारे में एक किताब मैंने पढ़ा, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। उस किताब में लिखा हुआ है, पेज नंबर 71 है, आली मियां नदवी साहब लिखे हैं किताब। आपको मैं बाद में इसका फोटो भेज दूंगा। तो आली मियां नदवी साहब लिखते हैं कि वो जहीरुल हसन साहब को मौलाना इलियास कांदलवी साहब बोल रहे थे कि मियां जहीरुल हसन, लोग नहीं समझते कि मैं किस लिए तबलीग जमात चला रहा हूँ। लोग समझते हैं कि नमाज रोज़ा सिखाने की जमात है,
تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نماز روزے کی جماعت نہیں ہے، نماز روزہ سکھانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ اور ایک مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہے، قسم سے میاں ظہیر الحسن، اللہ کی قسم مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ اب بتائیے، یہ جو اسلام اور مسلم قوم تھے 1400 سال سے، اس قوم کو توڑ کر نئی قوم بنانے کا جو سازش مولانا الیاس صاحب نے رچا تھا، اسی سازش کا تو آج آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ورنہ ساری دنیا میں اہل سنت جماعت جو بزرگان دین کو مانتے تھے، جن بزرگان دین کے اصول پر، ان کے طور طریقہ پر چلتے تھے، اس تمام چیزوں کو، ان تمام امور کو شرکیہ اور بدعت کا فتویٰ دے کر نئی قوم بنا کر جو پیش کیا گیا، اسی نئی قوم آج آپس میں لڑے، کیونکہ ان کا اصول نیا ہے۔ ان کو بزرگان دین کی تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بزرگان دین کی تعلیمات پر چلتے نا تو اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا۔ آج آپ سنیے مولانا صاحب، ابھی بھی وقت ہے، آپ سمجھ جائیے، اور فتنے سے آپ چاہے تو بچ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہر مسجد میں شورا والے، ہر مسجد میں ہیں، سعدیانی ہر مسجد میں ہے، اور ہر مسجد والے ایک دن اور لڑائی دن بدن بڑھتا جائے گا، کیونکہ شورا والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، سعدیانی لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کی میجورٹی ہے وہاں ان کے اوپر ظلم تشدد ہو رہا ہے، جہاں ان کی میجورٹی ہے ان کے اوپر ظلم تشدد ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہماری جماعت بریلویوں میں بھی کوئی ایک نئی تحریک بنایا، کوئی ایک نیا پگڑی لے کر، ایک الگ پہچان بنا کر کوئی کام کرنا، دین کے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا ہے؟ بزرگان دین کے پرانے اصول ہیں، جن اصول کے ذریعے سے ہم تشدد کو روک سکتے ہیں، فتنے کو روک سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، ہرے پگڑی والے، ان کے خلاف بڑے بڑے علماء بیان بھی دے چکے، لیکن پھر بھی جتنا بڑا لڑائی ان کے تبلیغ جماعت کی ہو رہی ہے، اتنی بڑی لڑائی ہماری آپس میں نہیں ہے۔ بس ان کی کوئی امور ہمیں پسند نہیں ہے۔ اختلاف تو ہر زمانے میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بات ہمیں اختلاف کرنا ہے، علمی اختلاف ہے، تو علماء تک ہی محدود ہے۔ عوام کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں بھائی جن علماء کی رائے ہمیں پسند ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اگر پسند نہیں ہے تو اس سے ہمیں کوئی جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ بس ان کے راستے پر وہ چل رہے ہیں، ہمارے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ صرف ہمارا جھگڑا، اصل جھگڑا رہتا ہے عقائد پر۔ جیسا علماء دیوبند سے ہم عقائد کا اختلاف کرتے ہیں، اور ہمارے آپس میں جو اختلاف ہے، کوئی بھی اختلاف عقائد پر نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیے، دیوبندی ایک حیاتی مماتی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان کا جھگڑا عقائد کا جھگڑا ہے۔ اسی طرح تبلیغ جماعت، سعد اور شورا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ان کا عقائد کا جھگڑا ہے۔ یہ بہت مولانا سعد کے اوپر منافق ہونے کا، کافر ہونے کا فتویٰ لگا رہے۔ تو اس جھگڑے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر بچنا ہی ہے تو دیوبندیت سے توبہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ اس جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب چلے گئے؟ ہاں، بھاگ گئے مولانا صاحب۔ کیونکہ بھاگنا ہی ہے ان کو کبھی بھی یہ حق نہیں بولیں گے، حق کھول کر نہیں بولیں گے، کیونکہ حق بات کھول کر جو ہے، حق بات واضح کر کے بیان کرنا باطل جماعت کا کام نہیں ہے۔ باطل جماعت ہمیشہ حق پر پردہ ڈالے گا، اپنی گمراہی پر پردہ ڈالے گا، گمراہی کو کھل کر بیان نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خود گمراہ جماعت ہے۔ لیکن جو حق جماعت ہے، جیسا میں نے مثال دیا کہ ہمارے اگر الیاس اتر صاحب کے خلاف کوئی کچھ بول رہے ہیں تو وہ علماء تک ہی محدود ہے، عوام کو اس میں دخل اندازی کرنے کا بالکل گنجائش نہیں۔ اور ہمارے علماء بھی علمی دلائل سے بات کرتے ہیں، اور ان کے طرف بھی علماء ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارے جو اصول ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اس میں جھگڑا فساد ہونے کا کہیں گنجائش نہیں رہتی۔ صرف علماء تک جو علمی اختلاف ہے، اختلاف تو علم کا ہونا چاہیے۔ اب یہاں ان کا جھگڑا کیا ہے؟ علم کا جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا مال کا، نذرانہ کا۔ مولانا سعد کا وہاں کروڑوں کی پراپرٹی، نظام الدین کا جو مرکز ہے، آس پاس میں جتنے کمپلیکس ہیں، کروڑوں کی جاگیر۔ جب وہاں کوڑی کے بھاؤ وہاں زمین ملتی تھی، جب مولانا الیاس صاحب جو ہے کام شروع کیا تھا، الیاس کاندھلوی نے کام شروع کیا تھا،
कोड़ी के भाव वहाँ ज़मीन मिलती थी। तो उस ज़मीन को पूरा खरीद करके, अंग्रेज़ का पैसा था, अंग्रेज़ के पैसे के, अंग्रेज़ के बलबूते पर पूरा ज़मीन खरीद करके वहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के छोड़े। अब सऊदी के शुयूक आ रहा है, सऊदी के बड़े बड़े मालदार रईस, बड़े बड़े शेख आ रहे हैं। वो शेख आकर करोड़ों रुपया इनको नजराना हदिया देकर जाता है, ज़कात फितरा दे के जाते हैं। वो सारे पैसे से ये बड़ा बड़ा मदरसा, मस्जिद और दारुल उलूम बना के रखे हैं, कॉम्प्लेक्स बना के रखे, सारा इनकी मिल्कियत है। मौलाना साद, और मौलाना साद के ऊपर कितनी भी गुमराही और कुफर का फतवा लगाए, क्या ये करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी ये क्या छोड़ देंगे? इतना आसानी से छोड़ देंगे? और मौलाना साद को करोड़ों अरब रुपया मिल रहा है, उनके चेलों को क्या नहीं मिल रहा है? उनके जो बड़े बड़े उनके राइट हैंड है, उनके चेले चमचे हैं, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। अगर वो कहते हैं नहीं शुरा वालों को दे दो, शुरा वालों के हिसाब से चलेगा, तो फिर इनके हाथ से चला जाएगा। अब शुरा वाले भी मौलाना साद को गुमराह कह रहे हैं। बताओ, गुमराह कह रहे हैं, जो अकीदे की कोई गुमराही तो दिखा नहीं पा रहा है, और कोई एक छोटी मोटी एक दो बात दिखा रहा है, वो उनके हिसाब से गुमराही नहीं है। उनके हिसाब से गुमराही नहीं है, वो गुमराही तो हमारे हिसाब से है, बरेलवियों के हिसाब से है। उन्होंने खुद कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंद में आकर उर्दू सीखा है, तो इनके उलमा, इनके दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती मौलवी, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह उस्ताद बनने का दावा पहले कर चुके हैं। मौलाना साद ने अगर कह दिया कि सहाबा इकराम से हमारा ईमान अफजल है माज़अल्लाह, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये देवबंद के और तबलीग जमात के उसूल के हिसाब से गलत नहीं है। अब वो क्या है, असल झगड़ा इनका पैसे का है, दौलत का है, माल जागीर का है। इस वजह से अब ये कह नहीं सकता कि हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दो और ये लोग काम करें, बोरी बिस्तर ले लेके घूमे, कोई 30 साल से 40 साल से, कोई जिंदगी बचपन से इनके बाप इलियास कांदलवी के साथ में था, ये बाप का बेटा ये भी इलियास कांदलवी के साथ में रहते रहते बोरी बिस्तर लेके घूमा है। इसलिए ये शुरा वालों का दावा है। समझ रहे हैं डॉक्टर तौसीफ साहब? हाँ, सुन रहे हैं। असल काम किया है इलियास कांदलवी ने। इलियास कांदलवी ने जब काम शुरू किया, शुरू दौर में उनके कुछ लोगों ने साथ दिया था। जब शुरू दौर में साथ दिया था तो इलियास कांदलवी भी शुरू में बोरी बिस्तर लेके घूमता था। अब बोरी बिस्तर लेके घूमते घूमते फिर उनके साथ जब ज्यादा पब्लिक हो गए तो वो निजामुद्दीन मरकज में वो अमीर बन के बैठा। मौलाना साद ये इलियास कांदलवी अमीर बन के बैठा। तो इलियास कांदलवी की औलाद में से आज मौलाना साद है। अब वो अमीर, तो मौलाना साद अमीर बनने का हक रखता है। अब वो जो अमीर बन बैठा था मौलाना इलियास, उनके जो साथ में जो थे मामूर, जो शुरू से पहले दौर से अमीर बन के घूमा, बहुत कुछ सीख लिया, मौलवी था, तकरीर अच्छा करता था, सारे लोग उनको भी बड़ा मौलवी कहने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको शूरा बनाया था बराए नाम के, सिर्फ दिखाने के लिए शूरा था। असल चीजें अमीर का ही चलता था, शूरा भी था, अमीर भी था। मौलाना इलियास का शूरा था, उसमें शूरा से मशवरा करते थे। मौलाना इलियास कांदलवी मशवरा करता था, फिर वह मशवरा करके जब चलता था वो लोग भी समझे कि हमारा भी कुछ पोजीशन है। फिर इलियास का बेटा इनामुल हसन था। इनामुल हसन के बाद उसका तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। मौलाना साद है ना, चौथी पीढ़ी है। अब ये साद जो है रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से निजामुद्दीन का करता धरता सब कुछ निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद है। ये शुरा वाले पिछलग्गू बनकर घूम घूम के शुरा बना था। इनका तो ये लोग शुरू में कह चुके थे कि हम तो अल्लाह और रसूल के लिए काम करते हैं। अब इनको वहां प्रॉपर्टी में कुछ हक है क्या? बोलिए। हाँ, नहीं, इनको प्रॉपर्टी में कुछ हक नहीं है। तो लेकिन ये प्रॉपर्टी का हक जिता नहीं सकता। अब अगर बयान दे कि निजामुद्दीन का सारा प्रॉपर्टी का हक, एक एक कॉम्प्लेक्स लाखों रुपया की आमदनी है, वो सारा कॉम्प्लेक्स का जो भी आमदनी है वो हमारा हक है, कह दे,
तो सारे पब्लिक दुनिया में आवाम तो कहेंगे अरे तुम लोग तो पैसे के लिए लड़ रहे थे। इसलिए ये नहीं कहता है कि मौलाना साद गुस्ताख है, गुमराह है। अरे गुस्ताख और गुमराह सारे उलमा देवबंद है। जितनी बातें मौलाना साद ने गलती की वो सारी गलती उलमा देवबंद की गलती है, लेकिन उलमा देवबंद की गलती को ये लोग गलती नहीं मानेंगे, मौलाना साद की गलती को गलती मानेंगे। क्यों? इनको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब अगर एक तरफ देवबंदी उलमा एक तरफ चले गए तो आधा नजराना कम हो जाएगा, इनकी ज़कात फितरा और चंदा कम हो जाएगा। इसलिए दारुल उलूम देवबंद एक तरफ नहीं जा रहा है। जिस दिन एक तरफ जाएगा ना, उस दिन दारुल उलूम देवबंद में बहुत बड़ा जलजला बर्पा हो जाएगा, देवबंद का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए शूरा वाले और सादियानी और देवबंद बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। ये अल्लाह का अजाब है देवबंदी खबीसों पर। और जितने मौलवी परेशान है, मस्जिद में जो इमाम परेशान है सादियानी और शूरा वालों की वजह से, जो भी मौलवी परेशान है, उन मौलवियों से कहता हूँ मेरे नंबर पे राब्ता करो और देवबंदियत से तौबा करो। इंशाअल्लाह इज्जत से जिंदगी गुजारोगे, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। वरना तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे, शूरा वाले साद वालों के बीच में पिसते रहोगे। हर मस्जिद के इमाम से मैं कहता हूँ, और जो भी आवाम हमारे रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनसे मैं कहता हूँ अपने उलमा तक मेरे ऑडियो पहुँचाए और उलमा को साजिशन दे, उलमा को आइडिया दे ये शूरा वालों से साद वालों से कैसे निपटना है। अगर इन दोनों से निपटना है तो हमारा मसले के आला हजरत आप कबूल करो। एक जगह पे दोनों शूरा और साद वाले झगड़ा कर रहे थे, वहाँ मैं पहुँचा तो शूरा वालों ने मेरी मुखालिफत की, साद वालों ने मेरा साथ दिया। वहाँ पर मसले के आला हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह डंका बजाया और आलिशान मस्जिद कायम करा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मसले के आला हजरत का काम चल रहा है। शूरा वालों की भी मुंह बंद है, साद वालों की भी मुंह बंद है। तो साद वाले और शूरा वाले दोनों, गुजारिश करता हूँ दोनों लोगों से, भाई हक का साथ दो। तुम कट के मर रहे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और वो चंद शूरा वाले साद वाले मौलवी वो लोग लूट रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उनके करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है और वो मज़े से पूरी दुनिया घूम रहे हैं और तुम उनके लिए मर रहे हो। क्या फ़ायदा है? तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दुनिया भी बर्बाद हुआ, आखिरत भी बर्बाद हुआ। इन खबीसों के अकीदा ख़राब है, या अल्लाह व रसूल का गुस्ताख है, या अंग्रेज़ का वफादार है, देश का गद्दार है। मौलाना इलियास को अंग्रेज़ों से पैसा मिलता था, अंग्रेज़ों के पैसे के बलबूते पर निज़ामुद्दीन बस्ती में बड़े बड़े बंगले कायम किए और बड़ी बड़ी जागीर इन्हों खरीद करके तबलीग जमात के नाम सिर्फ दिखावा की तबलीग किया और लोगों के ईमान अकीदा भी लूटा, लोगों का माल भी लूटा और अपने नस्ल को आबाद करके गया, अपने नस्लों के साथ पश्तों की कमाई का जरिया बना के गया। अब बताइए, मौलाना साद की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो गिनती में 2000 करोड़ हमें दिख रहा है, वो तो अरबों खरबों के है। वो कोरोना के दौर में भंडा फूटा तो सरकारी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जांच किया तो बड़ा बंगला, गेस्ट हाउस और बड़े से बड़ा फार्म हाउस, ये क्या तुम लोगों ने फैक्ट्री चला रखे हैं? दीन के नाम पर तुम धंधा बना रखे हो। तुम अपने मुल्लाओं को बिला वजह सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारे मौलवी में एक तो हिम्मत नहीं है हमारे सामने किसी भी अकीदे पर बात करे, किसी भी टॉपिक पर हमसे बात करे, वो औकात नहीं है। बेचारे सुन्नी गरीब है, बड़ा मदरसा देखकर बहक जाता है, इनकी भोली भाली चिकनी चपटी बातें सुनकर बहक जाता है। ये नमाज रोज़ा सिखा रहा है, इनके बड़े मौलवी खुद कह रहा है कि कसम खुदा की ये तहरीक सलात नहीं है। तहरीक सलात नहीं मतलब ये नमाज सिखाने की मेहनत नहीं है, नई कौम बनाने का असल मेहनत है। नमाज रोज़ा तो सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ी जा रही है। आप बताओ, साद वाले शूरा वालों को गुस्ताख कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, शूरा वाले साद वाले को गुस्ताख कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। और हदीस में है, जब एक दूसरे पर कोई फतवा देता है किसी न किसी पर लगता है। साद वालों ने शूरा वालों को काफिर कहा, साद वाले काफिर हुए। शूरा वाले ने साद वाले को काफिर कहा, शूरा वाले काफिर हुए। दोनों काफिर हुए, दोनों एक दूसरे को मस्जिद में मिंबर पे बैठ के काफिर कहा जा रहा है, गुस्ताख कहा जा रहा है।
اور तुम पहले कहते थे कि बहुत अमन पसंद जमात है, हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी से नहीं लड़ते, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। अब सब कुछ तुम्हारा भंडा फूट गया, तुम पैसे के लिए काम करते हो, तुम काफिर भी कहते हो, तुम एक दूसरे से लड़ते भी हो, जान भी ले लेते हो। अब बताइए 700 आदमी जख्मी हुए, कैता लेकर आए थे, दरंती लेकर आए थे उस साध वाले, इज्तिमा पर सोते हुए लोगों पर रात के 4 बजे। इतना दरिंदा कोई काफिर भी कोई दूसरे पर इतना जुल्म नहीं करता दुनिया के सबसे बड़े जालिम। लेकिन सादियानी लोग सोए हुए लोगों पर हमला किया है, 700 लोग जख्मी हुए, एक आदमी को तो जुबा किया है। और जो जिसको मार रहा था, मार खाने वाला कह रहा था मैं एक मामूली छोटा सा साथी हूँ, मेरे बड़े अमीर दूसरे हैं, बड़े अमीर को जाके मारो। अब बताइए हमारे शागिर्द को अगर कोई मारेगा, हमारे शागिर्द क्या बोलेगा? मेरे उस्ताद को मारो बोल के बोलेगा? हैं? बताइए हमारे शागिर्द को अगर कोई मार रहा है तो शागिर्द ये बोलेगा कि मुझे मत मारो, मैं तो छोटा हूँ, मेरे बड़े मौलाना को मारो, ऐसा बोलेगा? वो अपना जान बचा रहा था ना वो अपना जान बचा रहा था। अगर पैसे के लिए कर रहा था, मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, उलमा की मोहब्बत में काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था।